آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہماری جانیں آپ پر قربان. He is not an object of discussion / debate. سارے علماء حق اس پر متفق ہو جائیں, کنسنسس کریں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی کے سامنے سرنڈر کر جائیں. کہ جائے کہ اس طرح کی ڈیبیٹ, اختلاف بکتا ہے, آف کورس اختلاف بکتا ہے, اختلاف سے لائکس ملتے ہیں, اختلاف سے سبسکرائبرز ملتے ہیں. بعض اب سوشل میڈیا پر اپنی مثال دے لیتے ہیں, اگر ہم نارمل کوئی چیز انفارمیٹیو لگاتے ہیں تو نہیں سنتا, اور اگر سیکٹیرین بات کر لیں آپ تو ملینز میں ویوز آتے ہیں, ملین میں ویوز آتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ بیماری اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا کہ ہم نے اغیار کے ایجنڈے کو ایسے قبول کر لیا ہے کہ اپنے فرقے کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ریسرچ اسکالر ہیں سید فہد علی کاظمی صاحب. کاظمی صاحب ویلکم کرتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی, آپ لوگ خیریت سے؟ وی آر گڈ الحمدللہ. کاظمی صاحب شروع کریں سر پلیز. جی بالکل, اور آپ شہر بانو صاحبہ ویلکم بیک. میری آپ سے بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے, ہم آپ کو مس کر رہے تھے. بہت شکریہ, میں نے بھی بہت مس کیا. جی بالکل, یہ پلیٹ فارم آپ کو مس کر رہا تھا. آج جو امپورٹنٹ ہم نے بات کرنی ہے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے, اور یہ بڑا ہی کریٹیکل ٹاپک ہے. یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے. ہمارے ہاں اوور دا سینچریز ہم نے یہ دیکھا ہے, ہمیں اتنا نقصان باہر والوں نے نہیں پہنچایا جتنا اندرونی ہمارے خلفشار نے, انٹرنل ڈویژن نے ہمیں پہنچایا ہے. اور قرآن عظیم الشان میں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. یعنی یہ قرآن کا حکم ہے, اور امت مسلمہ قرآن کے اس حکم سے اتنی غافل ہے, اور اس کا نتیجہ جو ہے کلیکٹیولی ہم بھگت رہے ہیں. تو آج کا یہ جو شارٹ سیگمنٹ ہے, ہم اس پلیٹ فارم سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ریجیکٹ کریں. ہر وہ ویریبل جو آپ کی اتحاد اور یگانگت میں رکھنا ڈال رہا ہے اس کو ریجیکٹ کریں. اور علماء حق میرا خیال ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. علماء حق کو اپنی ڈیوٹی اس محاذ کے اوپر اب سر انجام دینی ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کلیکٹیولی. اب دیکھیں, ہم برِ صغیر کی اگر ہسٹری دیکھیں, بڑی پینفل ہے ایک لیول کے اوپر کہ ہم نے مدارس بنائے اور مدارس کے نام پہ مسالک بن گئے, اور مسالک جو ہیں وہ دست و گریبان ہو رہے ہیں. بھئی جب ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور آخرت, یہ ہمارے 3 کارڈینل عقائد ہیں. 3 کارڈینل عقائد, جو کوئی ان 3 عقائد کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. مجھے آپ کو توحید باری تعالیٰ, سرکار دو عالم کی ختم نبوت اور آخرت, جو ان 3 بنیادی عقائد کو مانتا ہے وہ میرا بھائی ہے. He is my brother. اینڈ اب میرے پاس رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کی نعوذ باللہ تکفیر کروں. بالکل یہ رائٹ نہیں ہے. تو دیکھیں ہم نے کیا دیکھا ہسٹوریکلی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے دین کی اساس ہیں, یہاں پر بحثیں ہوئی تھی, نور ہیں, بشر ہیں, حاضر ہیں, ناظر ہیں. جی کیا یہ بحثیں ہماری حیثیت ہے کہ ہم یہ بحث کریں؟ نعوذ باللہ. کیا ہم اس پہ نہیں رہ سکتے صرف بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہماری جانیں آپ پر قربان. He is not an object of discussion / debate. سارے علماء حق اس پر متفق ہو جائیں, کنسنسس کریں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی کے سامنے سرنڈر کر جائیں. کہ جائے کہ اس طرح کی ڈیبیٹس ہوں. بھائی امت کا, کل امت کا اس پہ اتفاق ہے. You don't have to reinvent the wheel. اہل بیت اطہار ہمارے ہیروز ہیں, صحابہ کرام ہمارے ہیروز ہیں. ہم نے کیوں شخصیات کا میچ کروانا ہے؟ بے شک. کیوں شخصیات میں 1 2 3 4 کرنا ہے؟ جس کو جس ہستی سے محبت ہے وہ اس کو فالو کرے, اس کو فالو کرے. خدا کی قسم, آپ اگر ہم اسلامک ہسٹری کے اندر جائیں, ایسے ایسے خوبصورت واقعات آپ کو مل سکتے ہیں جس میں ہمیں محبت نظر آ رہی ہے شخصیات کی آپس میں. حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھیں, وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب صدیق اکبر سے پوچھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ہم یہ نیریٹیوز آف لو نہیں بیان کر سکتے. صحیح بات ہے. کیا یہ محبت کے بیانی یہ بیان کرتے ہوئے کوئی مشکل ہوتی ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بنیادی طور پہ اس چیز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. صحیح.
इमाम मोहम्मद अल बाकिर आइमा अहले बैत के 5वें इमाम, इमाम जाफर सादिक आइमा अहले बैत के 6ठे इमाम, उनके शागिर्द कौन है? इमाम अबू हनीफा जी। इमाम अबू हनीफा तो ये कहें कि मैंने 2 साल जाफर सादिक की कंपनी में मैं रहा हूं, ना मिलता तो मैं हलाक हो जाता। क्या ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के ये नैरेटिव्स हमें नहीं बयान करने? जब मैं हनफी हूं तो क्या साथ ही साथ मैं इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत नहीं करूंगा? मुझे करनी चाहिए। आप इमाम मालिक को देखें, इमाम अहमद बिन हंबल को देखें, ये सब लोग, ये जो फिकही ट्रेडिशंस हैं, ये एक दूसरे का इंतहा का एहतराम करते थे, बेशक। इंतहा की रिस्पेक्ट करते थे। तो हमें ये नैरेटिव्स ऑफ लव पहुंचाने हैं, फैलाने हैं, मेन स्ट्रीम करने हैं। और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैं किताबों के हवाले दे सकता हूँ। इस वक्त वो लोग जो जिनको हम अगयार कह लें, हम उनको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो लोग फंड करते हैं नैरेटिव्स ऑफ हेट को। वो अगर हम पर लाइव हमले नहीं ना कर रहे तो हमारे इंटेलेक्चुअल फ्रंटियर्स के ऊपर हमले कर रहे हैं। वो चाहते ही ये हैं कि ये उम्मत आपस में लड़के खुद दस्तो गिरेबां हो, सिविल वॉर्स में घुस जाए और फिरका और तफरका और फिकही इख्तलाफात को ऐसे फैलाया जाए जैसे ये दीन इस्लाम का मसला है। लेकिन काज़मी साहब, अब जो इख्तलाफ की आप जिक्र कर रहे हैं कि एक एजेंडा है या बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो ये साजिश करती हैं, वो इंडिविजुअली हर उलमाए दीन या जहाँ से भी इख्तलाफ ये सामने आए मिसाल के तौर पे, उनके कान में आके तो नहीं बता रहे, वो कहीं ना कहीं पे एक बड़े लेवल पे पॉलिसी बनाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड प्लान। आप पूरी किताबें हैं इस पे। आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया से शुरू हो जाएं, 7 पिलर्स ऑफ ट्रूथ जिसकी किताब थी, और वो पढ़ें उसकी बायोग्राफी, किस तरह से अरब वर्ल्ड के अंदर उसने सीड्स ऑफ हेट को प्लांट किया था, किस तरह से मुल्क बनाए गए। तो वो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो मुल्कों को अरब वर्ल्ड के अंदर जो जोग्राफीज बनाई गई हैं, फिर बहुत ही तरीके के साथ, एक ही तरीका था मुसलमानों को तोड़ने का, एक ही तरीका था मुसलमानों को तोड़ने का, और बड़े ही तरीके के साथ स्ट्रेटेजिकली। ऑफ कोर्स वो सामने नहीं आते, ये पीस कॉन्फ्रेंस है, ये फलानी कॉन्फ्रेंस है, ये सूफी कॉन्फ्रेंस है, ये फलाना, आप इस एजेंडे को ऊपर टोक करें, आप इस एजेंडे को टोक करें। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर उसमें भी है। एब्सोल्युटली। मेरा सवाल वो अधूरा रह गया था। मेरा अब मतलब उससे कनेक्टेड जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था वो ये था कि इंडिविजुअली हम जब लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इख्तलाफात को बयान करते हैं, एक तो है पॉलिसी लेवल पे जहाँ पॉलिसी मेकिंग हो रही है, सोफिस्टिकेटेड प्लान है। दूसरा ये कि क्या इख्तलाफ बिकता ज़्यादा है कि वो बताने में भी कई दफ़ा इख्तलाफ बिकता है। ऑफ कोर्स इख्तलाफ बिकता है। इख्तलाफ से लाइक्स मिलते हैं, इख्तलाफ से सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी मिसाल दे लेते हैं, अगर हम नॉर्मल कोई चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगाते हैं तो नहीं सुनता, और अगर सेक्टेरियन बात कर लें आप तो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। मिलियन में व्यूज़ आते हैं। और इसका मतलब है कि बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि हमने अगयार के एजेंडे को ऐसे कबूल कर लिया है कि अपने फ़िरके को दीन समझ बैठे हैं। फ़िरका दीन नहीं है, फ़िक दीन नहीं है, हम दीन की गद्दारी में जा रहे हैं। आप देखें इराक को उन्होंने कैसे वीकन किया ओवर द ईयर्स, देखें आप, फ़िरका वाराना वहाँ पे मामलात कराए। शाम के अंदर वो क्या करते हैं, लेबनान के अंदर वो क्या करते हैं। लेबनान वाज अ फ्रेंच कॉलोनी। उन्होंने किस तरीके से लेबनान की गवर्नमेंट को आज तक वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली आज तक कंट्रोल करते हैं कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये इस तरह से होगा, इनका ये पावर शेयरिंग फार्मूला होगा। एक परपेचुअल वॉर है। तो आज हमें ये समझना है, और हमारे बाय द वे उलमाए हक तो हमारे सर आंखों पर है। और लेटली बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स इन द सेंस हमने देखे कि उलमाए हक और हमारी सुपीरियर जुडिशरी इकट्ठे हो गए और एक इशू के ऊपर, और ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि ख़त्म नबूवत के इशू के ऊपर सब इकट्ठे हो गए। जैसे हम तौहीद बारी ताला और ख़त्म नबूवत पर इकट्ठे हैं, ऐसे ही हमने मुस्लिम उम्मा के दीगर इशूज़ पर भी इकट्ठे होना है, और अपने दीगर चैलेंजेस को भी हमने उनको फेस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उलमाए हक का तो सर आंखों पर है। वो तो हर फिके का जो भी हक वाला आलिम है, हमारा वो सर का ताज है। लेकिन आम तौर पे हो क्या रहा है, मैं जैसे आपने कहा नैरेटिव्स ऑफ हेट बिकते हैं, मेरा जो डिस्कोर्स का लेवल है वो भी अदना हो गया है। मैंने कभी बड़े इश्यूज पे बात नहीं की। इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इस्लाम का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इस्लाम सोसाइटी के दर्जे पे क्या बात करता है, समाजियात के दर्जे पे क्या बात करता है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे इस्लाम की क्या पॉलिसी होगी। साहब ये कंक्लूड हो गया या इसको अगले सेगमेंट में भी करेंगे हम लोग, बिकॉज वक्त खत्म हो गया। जी कंक्लूड तो नहीं हुआ, अभी तो बात शुरू हुई है, लेकिन इस पे हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपके वक्त